بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی ماں ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سی عورت ہے جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا۔ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا تو فرمانے لگی، اے عورت، میں نے اپنے بابا جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ تین عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا اور یہ تین گھروں کو اللہ تعالیٰ آباد نہیں کرتا۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، یا بنت رسول، یعنی رسول اللہ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تین عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے عورت، وہ تین عورتیں یہ ہوں گی: نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی۔ دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، پہلی عورت وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی حکم نہیں مانے گی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، وہ خود تکلیف اٹھا کر کے اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتی۔ اس کے علاوہ جو عورت اپنے مال سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کے امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت نگہبانی کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتی اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو اے عورت، یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے اور ایسی عورت کا گھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی، تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ تعالیٰ کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی بے پردہ عورت۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسی عورت کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ کے حکم کو نہیں مانتی۔ پیارے دوستو، جنت میں ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہتی ہے، اور ایسی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورتیں۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا، ایسی عورت کا گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو کبھی بھی پسند نہیں فرمائے گا اور ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا،
اے عورت याद रखना, ये 3 ऐब ऐसे हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगर तुम दोनों जहानों में कामयाब होना चाहती हो, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो, तो इन 3 बुरी आदतों से आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर एक औरत है जो शादीशुदा है, उसे बस अपने शौहर की फरमाबरदारी करना चाहिए, अपने शौहर से मोहब्बत करनी चाहिए, पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी इज्जत कीमती है और इस्लाम की शहजादियों को तो पर्दे में ही रहना चाहिए, क्योंकि गिलाफ सिर्फ कुरान शरीफ के ऊपर ही चढ़ा होता है, क्योंकि वो एक पाक किताब है। और ज़्यादातर औरतों में गीबत चुगली जिसे कहते हैं बहुत देखने को मिलती है। देखिए क्या होता है, जब कोई औरत किसी पीठ पीछे किसी की बुराई करती है तो वो जिस इंसान की बुराई कर रही है उसका इसमें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जो गीबत कर रहा होता है, जो बातें कर रहा होता है, उसी का इसमें नुकसान होता है। जिसकी जुबान से चुगली गीबत ऐसी बातें निकलती है तो वो नुकसान अपने लिए ही कर रही होती हैं। हालांकि वो इस नुकसान से बच सकता है, उसको बस अपनी जुबान को बंद करना है, अपने मुंह को बंद करना है। उसे बात नहीं करनी तो ना करे, लेकिन किसी की गीबत या चुगली ना करे, लेकिन वो इसमें लगी रहती है, लोगों की बुराई करने में लगे रहते हैं और ऐसी ऐसी बात करते हैं, ऐसी ऐसी चुगली करते हैं जिससे उनका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनका ही नुकसान होता है। ये अपने ईमान को कम कर रहे होते हैं और इसका दुनियावी नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने किसी पर गौर किया होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे इंसान के लिए दौलत और रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और वो इंसान मुफलिस और तंगदस्त बनकर परेशानी की हालत में मुब्तला हो जाता है। याद रखना, कभी भी अपनी औरत से, अपनी बीवी से ऐसा मजाक ना करना जिससे उसका दिल दुखे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द का रिस्क, दौलत और शोहरत उसकी औरत के मुकद्दर में रखा है। और ये जो मर्द अपनी औरत, अपनी बीवी को दुख देता है, तकलीफ देता है, लोगों के सामने उसको जलील करता है, लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क, दौलत, बरकत, शोहरत के दरवाजे तंग कर देता है। और कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं, कुछ बीवियां ऐसी भी होती हैं जो अपने शौहर को गालियां देती हैं, और कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को गालियां देते हैं। कुछ लोग मजाक मजाक में भी गालियां देते रहते हैं। देखिए, हमारी जुबान से निकली हुई गाली हमें ही बर्बाद कर देगी। गाली गलौज करने वाला इंसान मुसीबत और परेशानी में गिरफ्तार हो करके तबाह और बर्बाद हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने घर को पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो 5 काम अपने घर में करो, आपका घर जन्नत बन जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी, बर्बादी और इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत का सबब क्या होगी? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, औरत की बगावत होगी। उस शख्स ने पूछा, या अली, बगावत कैसी होगी? तो हजरत अली ने फरमाया, औरत की बगावत इसलिए होगी क्योंकि मर्द औरत के हक को पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को गुलाम समझने लगेंगे, उनको बेइज्जत करने लगेंगे, और यूं इंसान अपने ही हाथों अपने सुकून को तदफीन करने में लगे होंगे। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, औरत के कौन से हक मर्द पर वाजिब हैं? तो हजरत अली ने फरमाया, पहला हक, जब मर्द अपनी औरत से बात करे तो अच्छे अखलाक से बात करे, उसकी इज्जत करे, उसे प्यार करे और कभी भी किसी के सामने उसकी बेइज्जती ना करे। जो बात समझाना चाहे वो बात प्यार से समझाए, क्योंकि इस्लाह अकेले में की जाती है और सबके सामने अगर उसकी इस्लाह की जाएगी तो वो बगावत का सबब बनेगा। दूसरा हक, अल्लाह ने औरत को एहसास की मिट्टी से बनाया है, इसलिए वो
किसी न किसी एहसास में होती है। मर्द को चाहिए कि बीवी की छोटी छोटी बातों पर उनका शुक्रिया अदा करे, उसके कामों की तारीफ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत और सच्चाई का इजहार करे, ताकि औरत के एहसास अपने मर्द की तरफ माइल हों और किसी गैर मर्द की तरफ ना जाएं। नंबर 3, तीसरा हक जो मर्द को चाहिए, घर के कामों में अपनी औरत पर रहम करे, उनके साथ उनका हाथ बटाए। चौथा हक, अपनी बीवी को कभी भी मजाक ना उड़ाए, यानी कि अपनी बीवी का कभी भी मजाक ना उड़ाए। जो बातें उनको नहीं समझ में आती है वो उनको अच्छी तरह से समझाए और उसे तालीम दे। कभी भी औरत को अपनी बीवी को कमतरी का एहसास ना होने पाए। पांचवा हक, अपनी औरत का ख्याल रखे, बीमारी में उसका ख्याल रखे, हर हाल में उसका ख्याल रखे और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करे। तो दोस्तों ये 5 हक हैं। अगर कोई औरत को ये 5 हक दिए जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका घर जन्नत बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।